Тут-ту-ту. Всем привет, с вами Ворма, это игра Dragon Age Origins, которую мы продолжаем проходить. Остановились мы на том, что вышли из лотеринга и попали в свой лагерь, где можем теперь поговорить с нашими спутниками. Там мы видим квест в DLC, который мы пока трогать не будем, попозже туда сходим. И давайте поговорим со всеми нашими спутниками. Ты что, опять подпрыгнул при виде собственной тени? Oh, you're so funny. Such rapier wit. Your furry friend here took offense at me getting near his food. He snapped at me. Look. Он тебя просто предостерегает, а ведь мог и руку откусить. Don't you think I don't know it? Sometimes I forget that he's a war dog. That'll teach me. Правильно. Итак, Вулф. I once heard a really old legend about how the hound warriors in the days of the old tribes would feed their Mabari the flesh of the vanquished. Well, that's what I heard anyway. It would sometimes be human flesh. Oh, like you can tell the difference. For all you know, maybe you've already been fed something. Someone. Не слушай Алистера, он вечно мелет чушь. Hey! Че, еще кто с ним поговорит? What your fool dog placed in my pack. Что опять? A putrid, half-eaten hare is not something a woman wants to find in her unmentionables. Ты носишь нижнее белье? Ага, конечно. И почему он не делится своей добычей со мной? You are welcome to this if you really want it. The dirty mongrel can have this back. There. And tell him not to do it again. Это был подарок, его нельзя просто так взять и выбросить. I just did. I don't want it, you worthless fur bag. Ну чё ты мою собаку обижаешь? Не трогай Вулфика. Думаю, ты оскорбил его в лучших чувствах. Oh, he's just trying to be manipulative, I can tell. I do it too. Вот такие вы, значит, да? Морриган, женщины, ведьмы. Могу поговорить с своим псом? Медленно попятиться. Во, наконец-то. Хочешь прокопать туннель на ту сторону мира? Знаешь, это ведь не скоро выйдет. Что ж, удачи тебе в этом деле. Забавная псинка у нас. Так, поговорим теперь со всеми по порядочку. Начнем с тебя, с самого нашего верного товарища. What do you need? Хотел тебя кое-что спросить. Ask away. Так ты говоришь, тебя вырастил Эл Эммон? Did I say that? I meant that dogs raised me. Giant slobbering dogs from the Anderfels. A whole pack of them, in fact. В самом деле, им должно быть пришлось нелегко. Well, they were flying dogs, you see. Surprisingly strict parents, too. And without Что ты несешь, Алистер? И эти псы, как я понимаю, запродали тебя церкви. Oh, there you go, listening to me again. You'd think you'd have gotten past that already. I ended up in the Chantry, sure, but I didn't start there. Let's see, how do I explain this? I'm a bastard. And before you make any smart comments, I mean the fatherless kind. My mother was a serving girl in Redcliffe Castle who died when I was very young. Our Lehman wasn't my father, but he took me in anyhow and put a roof over my head. He was good to me, and he didn't have to be. I respect the man, and I don't blame him anymore for sending me off to the Chantry once I was old enough. Ага. Значит, ты знаешь, кто твой настоящий отец? I know who I was told was my father. He died even before my mother did, anyhow. It isn't important. Our Lehman eventually married a young woman from Orlais.
which caused all sorts of problems between him and the king because it was so soon after the war. But he loved her. Anyhow, the new Arlessa resented the rumors which pegged me as his bastard. They weren't true, but of course they existed. The Arl didn't care, but she did. So off I was packed to the nearest monastery at age 10, just as well. The Arlessa made sure the castle wasn't a home to me by that point. She despised me. Угу. Так. Но ведь в том, что Эрл взял на воспитание сироту, не было ничего плохого. Probably. It was just a kindness he did to a woman who had served him anyway. I didn't sleep on silk sheets in the keep or anything. I remember I had an amulet with Andraste's holy symbol on it. The only thing I had of my mother's. I was so furious at being sent away, I tore it off and threw it at the wall and it shattered. Stupid thing to do. The Arl came by the monastery a few times to see how I was, but I was stubborn. I hated it there, and blamed him for everything. And eventually, he just stopped coming. Ну да, не очень веселая история. Ты был молод. And raised by dogs. Or I may as well have been, the way I acted. But maybe all young bastards act like that. I don't know. All I know is that the Arl is a good man, and well loved by the people. He also was King Kaelin's uncle, so he has a personal motivation to see Loghain pay for what he did. Anyway, that's really all there is to the story. Окей. На всякий случай F5. И давайте сделаю погромче голос, потому что музыка в бою, в принципе, играет громко, но вот диалоги какие-то слишком тихие получаются. Как-нибудь вот так. Кто там у нас теперь? Давайте со Стэном поговорим. Why are we stopping? Да вот, решил побеседовать. There are darkspawn to be fought. Is this delay needful? Но мы все равно спать ложимся, типа, все дела. Почему такая спешка? What a strange language you speak. You say hurry, where I would say duty. Сражаться с Мором — это не твой долг. No, it is yours, and you are chatting with me instead. Я никогда раньше не видел Кунари. Расскажи мне о своем народе. Проигнорируем то, что он говорит. No. Нет? Почему? People are not simple. They cannot be summarized for easy reference in the manner of... The elves are a lithe, pointy-eared people who excel at poverty. Не слишком ли враждебно ты себя ведешь, а? Many humans have said that to me. I do not understand it. If I were indeed hostile, you would be bleeding. Значит, сейчас ты спокойно готов помочь? Couldn't you tell? Ну, не совсем. Впрочем, в любом случае, ты в порядке? Все-таки ты в той клетке не одну неделю сидел? You are concerned. No need. I am fit enough to fight. Окей. Ты говорил, что ты служишь в армии. I am. Ага. Почему ты вдруг решил стать воином? Decide. I am a Sten of the Beresad. I did not choose to be who I am any more than you did. Окей. А зачем Кунари прислали сюда воинов? The Antam are the eyes, hands, and mouth of the Kunari. We are how my people know the world. Угу. Не получается ли у вас от этого слишком кособокий взгляд на вещи? Compared to what? Ты мог бы гораздо больше узнать о людях, если бы так враждебно к ним не относился. What does anyone truly know of the world? The world changes. We change. The Antam observe what we can, just as you do. There is no point to this. We are keeping the Darkspawn waiting. Окей, ладно. As you wish. С тобой, в общем, особо не поговоришь. Стэн не одобряет. Лилиана. Yes? Сюда не смотрим. Окей. Хочу поговорить. Well, here I am. Так. Насчет твоего видения. I knew this would come up sooner or later. I don't know how to explain, but I had a dream. In it, there was an impenetrable darkness. It was so dense, so real. And there was a noise, a terrible, ungodly noise. I stood on a peak.
and watched as the darkness consumed everything. And when the storm swallowed the last of the sun's light, I fell, and the darkness drew me in. И что дальше? When I woke, I went to the Chantry's gardens, as I always do. But that day, the rosebush in the corner had flowered. Everyone knew that bush was dead. It was grey and twisted and gnarled, the ugliest thing you ever saw. But there it was, a single beautiful rose. It was as though the Maker stretched out his hand to say, even in the midst of this darkness, there is hope and beauty. Have faith. А ты слышала голоса, может быть? No, not voices. It's not so simple. He spoke directly to my soul, in a language no human tongue can express. There are so many good things in the Maker's world. How can I sit by while the Black devours everything? Пум-пум-пум. Ну, говоря церковным языком, Морна слал на нас Создателя как наказание, и ты хочешь с ним типа поспорить? Я атеист, поэтому как бы, ну... I don't know. He made this world. He could destroy it. But there is so much worth saving. You're such a pessimist. В смысле? Так как... В смысле? Ты сама как бы в это веришь и сама же себе противоречишь. Вот это понятие, вот религия, вот она на этом держится. То есть их же слова говоришь, и они сразу такие, типа, чё, пошел ты в жопу, с тобой общаться больше не хочу. Нормально вообще? Ладно, фиг с тобой. Так, вы, ребятки. It's good to see you, my timely rescuer. Bodon Fennick, at your service once again. I saw your camp and remember the kind offer that you made the last time we met. And is there anywhere safer for a poor merchant and his son to sleep? I think not. I'm perfectly willing to offer you a fine discount for the inconvenience of our presence. How does that sound? Good? Yes? Да, без проблем, можете остаться. Так, а ты идешь за нами следом? Following you? I'm not even certain where you're going, my friend. And quite frankly, it's none of my business. Trust me when I say that my encountering you here was serendipity and nothing more. I travel a lot, so I'm bound to meet everyone on the road eventually. If you prefer, I'll take my boy and be on my way. But regretfully, you're the safest spot on this road, without a doubt. Да, не-не-не, без проблем. Чем именно ты торгуешь? Anything, everything, but all of the finest quality. No cheap trinkets here. And my boy Sandal happens to be a bit of a hand with enchantments. Oh, yes. Sadly, it also makes us a target for bandits and the like. If there were spare hands to hire as guards, I would have done so long ago. Покажи мне свой товар, Боден. I'm sure you'll be pleased with the goods my boy and I have collected, and with your discount. Во-первых, мне наконец-то нужно освободить инвентарь. Так, шлем вождя это мы оставим для Стена. Это все можно, в принципе, продать, я думаю. Кольчужные, пластинчатые, клепанные, пластинчатые, эти щиты. Главное не продать наш щит. Не хочу продавать. Так, это оставим, это нафиг. Это нам не требуется тоже пока. Это нафиг, это оставим. Так, по оружию. Топоры воинов пепла нафиг. Ага, зачарованный кинжал, серый чугун. Отлично, не надо, обычные кинжалы не нужны. Меч Хасин пусть будет, может быть Стэн возьмет, я не помню. Хранитель клятвы какой-то. Нет, у него слабый урон. Булаву у нас никто не носит, луки в принципе тоже никто не носит. Это не требуется, потому что это для DLC тоже. Это пофигу. Арбалеты у нас тоже никто не носит пока. Огненные стрелы нафиг пошли. Ледяные стрелы пусть пока будут, булава не нужна. Так, и обычный топор тоже нафиг. Дальше что у нас тут? Застежка из самоцвета Морриган, которую я сняла, она больше ей не нужна, я так понимаю. Так, а тут у нас что? Тут у нас то, что еще нужно, в принципе. Окей. Вроде более-менее освободили. Не пойму только, что еще занимает место. Наверное, всякие эти безделушки. Вот это всякая фигня. Это подарок, 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 подарок. Откуда у меня столько подарков-то?
Так, изумруды, сапфиры, в принципе, вроде они нигде не используются. Если мне память не изменяет, поэтому это можно все продать. Так, и вот пошел именно лут. Так, это мы оставим. Окей, как-то так. И покажи еще мне... О, вот эти книги нужно будет потом купить. Это дополнительные очки развития умений. Руны потребуются для оружия. Это как раз через Сэндала делается. Так, и подарки. Это подарки. Это тоже DLC-шная вся штука. Она вроде ничего не весит. Ну, то есть я в любом случае... вот рюкзак обязательно покупаем. В любом случае это все можно будет купить как подарки для своих спутников, чтобы, если что, их... Не. С ними, в общем, договориться. Так. Отвратительные сапоги. Тут есть подарки как хорошие, так и плохие. Куклы Алистера, это, по-моему, для Морриган дарится. Я не помню. Кукла Марионетка Серый Страж для Алистера, по-моему. Или Щит Короля Америка. А давайте все это возьмем и сейчас определимся, что да как вообще. Пусть это у нас будет просто камень питомец это. Так, паралисянская маска. Палка кошатница. Так, это пока брать-то не будем. Окей. Так, и теперь с тобой можно поговорить. Hello. Привет. The boy's a bit simple, but he's rather good with enchantments. One of those tranquil fellas actually called him a... what was it now? A savant. I had no idea such a thing existed. Какого рода магические предметы он мастерит? He can fold lyrium into almost any weapon or piece of armor, though naturally some of the more extravagant materials will take more lyrium than others. It's a process that some of the master smiths back in Orzammar will perform, but my boy here is just as adept at it. Isn't that right, boy? Enchantment! And there you have it. Да. Нужен магический товар, покажи. Enchantment! Да, enchantment. То есть вот, в общем, у нас есть руны, которые мы выбиваем, покупаем или что-то с ними делаем. И эти руны можно вставлять в оружие, у которых есть дырки. У нас пока таких пушек нету, поэтому никак. Окей. Пойдемте поговорим еще с Морриган, которая живет отдельно от всех. Сама по себе такая. What do you wish of me? Да просто поговорить. We're in camp, so 'tis as good a time as any. Супер. Почему же ты еще здесь? I am here because Flemeth commanded me to aid you. Why? Do you wish me to leave? I can do so if you prefer. Ты хочешь уйти, что ли? If I wanted to leave, then I would go. I remain, so do not ask such pointless questions. Да я просто интересуюсь. Чего ты сразу злишься-то? What do you wish of me? We're in Лично. camp, so 'tis as good a time as any. Забудь. Минус 10 получили. Блин, ну давайте ее задобрим. Смотри, что я нашел у торговца, который с нами тут рядом живет. Где эта штука-то? Морриган. Вот, держи. I am grateful. 'Tis thoughtful indeed. Плюс 50, нифига себе, прибавилось. Новая способность появилась. Ты настолько Алистера ненавидишь, что хочешь его куклу затыкать? Или, может быть, наоборот, он тебе так нравится? I await your command. Как ты прям со мной стала обращаться-то хорошо, окей. Вот дарите подарок девушке, и она сразу прям вся в себе в нормальном расположении духа. Должно быть в диких землях одиноко. At times, perhaps. A world full of people and buildings and things was all very foreign to me. If I wished companionship, I ran with the wolves and flew with the birds. If I spoke, 'twas to the trees. И все это казалось тебе нормальным? What did I have to compare it with? In time, I began to wonder, of course. I recall the first time I crept beyond the edge of the wilds. I did so in animal form, remaining in the shadows and watching these strange townsfolk from afar. I happened upon a noblewoman by her carriage, adorned in sparkling garments the likes of which I had never before seen. I was
dazzled. This, to me, seemed what true wealth and Любишь beauty побарькушки, да? must be. I snuck up behind her and stole a hand mirror from the carriage. It was encrusted in gold and crystalline gemstones, and I hugged it to my chest with delight as I sped back to the wilds. И что тогда случилось? Flemeth was furious with me. I was a child and had not yet come into my full power, and I had risked discovery for the sake of a pretty bauble. To teach me a lesson, Flemeth took the mirror and smashed it upon the ground. I was heartbroken. Но ты была ребенком. And a foolish one. Flemeth was right to break me of my fascination. Beauty and love are fleeting and have no meaning. Survival has meaning. Не согласен. Power has meaning. Without those lessons, I would not be here today, as difficult as they might have been. Для ребенка это очень тяжелый урок. Perhaps, but they were necessary still. To return to your original question, perhaps my time in the wilds was indeed lonely, but such was how it had to be. I find myself at times wondering what might have become of the girl with the beautiful golden mirror, but such fantasies have no place amidst reality. Ну, я тебе в любом случае, если найду зеркало какое-нибудь, то я думаю, я его тебе подарю тогда. Именное ожерелье. Золотая коса, это напитки. Маленькая статуэтка одетой женщины. Пойдемте извинимся тогда перед Лилианой за то, что мы были довольно грубы перед ней в плане веры и так далее. Мы ж... Степ-то понимает наш только Алистер, правильно? Вот Алистер поймет, например, шутку, если я подарю ему найденные панталоны, которые я нашел у себя в доме, которые притащил мой пес, где-то их выкопав. Вот, Алистер, держи. Is that for me? Really? Wow. Wow. Я же говорил, ему понравится панталон. Так, а ему вроде можно псу эту штуку подарить, которая... Как его? Защитная. Вот это. Жемчужно-белый конус из неизвестного материала, прикрепленный к собачьему ошейнику. Его, наверное, неудобно носить. А его можно снять, интересно? Я хочу снять с него эту штуку. Можно ее снять как-нибудь теперь? Ошейник для мобари. Ловкость минус, низкий боевой дух. Короче, снижает эта фигня все нам напрочь. Надевай обратно ошейник. Защитный конус не будешь носить. Окей. Так, извинимся тогда перед Лилианой, как я говорил уже. Так, нужно ей что-нибудь связанное с религией подарить. То, что типа, мы понимаем, там все дела. Стэн нахер пошел. В смысле, 2 Вулфа было сейчас. Так, что у нас есть подходящего? Колечки нет. А, ты же бардом была, точняк. Держи лютню. That's a wonderful thought. I don't know what to say. Толстая лютня. На этой лютне может играть Лилиана. Вдохновлен. Небольшой бонус к хитрости. Так, а она теперь сохранилась, типа, эта лютня или что? Something I can help with? Да, я хотел извиниться, там, ла-ла-ла. И что же такая, как ты, могла делать в Алтаринской церкви? What is meant by someone like me? Ну... В монастырях ведь не учат драться. Did you think I was always a cloistered sister? The Да хрен chantry тебя знает. provides succor and safe harbor to all who seek it. I chose to stay and become affirmed. Угу. А чем ты занималась до этого? I was a traveling minstrel in Orlais. Tales and songs were my life. I performed, and they rewarded me with applause Ну, and поэтому coin. тебе понравилась And лютня. my skill in battle? Well, you pick up different skills when you travel, yes? Yes, of course. Let's move on. Все, договорила? Окей. Так. Над Стэном можно поиздеваться, дав ему разноцветный меч, в принципе. Но не будем мы этого делать. Мы найдем ему что-нибудь
поинтереснее. Меч-бабочка. А, вот, заупокойная молитва Кунари. Нравится такая штука? Очень нравится. Окей. You are not quite as callow as I thought. That is unexpected. Вот так сразу, да, ты заговорил? Ты считал меня желторотом? You sound surprised. You must have heard this before. You'll get over it. Eventually. Слышь? И зачем я снова выпустил тебя из этой клетки? I have wondered that myself. It is one of the many things I find puzzling about your behavior. Даже не знаю, стоит ли спрашивать, что это были за другие поступки. No, let's leave this discussion polite. Окей. Я вот тоже так думаю. In any case, we should go now. Окей, зачем ты... Ладно, потом с тобой поговорим. В принципе, мы потратили 30 минут почти, чтобы со всеми побазарить. Алистер у нас теперь меньше всего прокачанный. Давайте ему тоже подарим что-нибудь. Не знаю. Возьми тогда. Это немножко нечестно, да, то есть я использовал DLC-шку, ну, как платная DLC-шка, которая шла в комплекте с игрой, позволяющая мне бесплатные подарки им раздарить и сразу повысить их навыки на начальном этапе. Но, так как я эту игру проходил, плюс уже играем на тяжелом уровне сложности, почему, собственно, и нет. Плюс мы типа с ним уже давно бродим достаточно, поэтому пусть будет. Как бы изначально такая у нас будет дружелюбие, сотрудничество между персонажами. Неважно. В общем, тогда на этом мы серию заканчиваем. То есть в этой серии ничего не было сюжетного, просто немножко повеселились, пообщались с кем-то поругались, потом помирились. В общем, пока все у нас замечательно и хорошо. Продолжим уже в следующей серии. Пойдем мы уже тогда в деревню Рэдклифф к Эрлу Имуну, как нам посоветовал Алистер. Вот, на этом тогда заканчиваю. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, смотрите дальше. Смотрите также другие плейлисты, комментируйте видео. Если вы находите какие-то косяки, обязательно об этом сообщайте. Всем удачи, всем пока.